تاریخ کے صفحات میں کچھ نام ایسی روشنی بنتے ہیں جو صدیوں تک انسانیت کو راستہ دکھاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسا نام جس نے اسلام کی شان کو بلند کیا، انصاف کی مثال قائم کی اور بیت المقدس کو 88 سال بعد آزادی دلائی۔ یہ ہے اس عظیم فتح کی داستان جب ایک مجاہد نے اپنی حکمت، شجاعت اور رحم دلی سے دنیا کو دکھا دیا کہ حقیقی جہاد کیا ہوتا ہے۔ سال 1138 عیسوی تقریت، عراق میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کا نام رکھا گیا یوسف ابن ایوب۔ دنیا اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد رکھے گی۔ بچپن سے ہی یوسف میں کچھ خاص تھا، قرآن کی تعلیم، حدیث کا علم، ساتھ ساتھ تلوار بازی اور گھڑ سواری۔ ان کے چچا اسد الدین شیر کوہ نے انہیں ایک مجاہد بنایا، لیکن ان کی ماں نے انہیں ایک انسان بنایا جو رحم کرنا جانتا تھا۔ لیکن اس وقت بیت المقدس، مسجد الاقصی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مقام ہے، جو تمام انبیاء کی دھرتی ہے، وہ صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ 1099 عیسوی میں جب صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اتنا ظلم ڈھایا کہ گلیاں خون سے بھر گئیں۔ ہزاروں مسلمان، یہودی اور مقامی عیسائی شہید کیے گئے۔ چچا جان، کیا ہم کبھی بیت المقدس کو آزاد نہیں کرا پائیں گے؟ بیٹا، فتح تلوار سے نہیں، ایمان سے ملتی ہے۔ جس دن تم سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرو گے، اس دن وہ راستہ خود کھول دے گا۔ 1174 عیسوی تک صلاح الدین نے مصر اور شام کو متحد کر لیا تھا۔ وہ اب صرف ایک کمانڈر نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ لیکن ان کی اصل جنگ ابھی باقی تھی۔ صلیبیوں کا لیڈر رینولڈ آف شیٹیون ایک ظالم اور عہد شکن تھا۔ اس نے مسلم قافلوں پر حملے کیے، حاجی قافلوں کو لوٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یا اللہ، اگر میں اس فتح کے لائق نہیں تو کسی اور کو یہ شرف عطا فرما، لیکن اگر تیری مرضی ہے تو میرے ہاتھوں تیرا گھر آزاد کرا دے۔ میں فتح نہیں چاہتا، صرف تیری رضا چاہتا ہوں۔ اور اللہ نے اس صداقت پسند بندے کی سن لی۔ 4 جولائی 1187، ہتین کی سرزمین، صلاح الدین کی 30,000 کی فوج، سامنے صلیبیوں کی 20,000 فوج، جن کے پاس بہتر ہتھیار تھے، بہتر زرہ تھی۔ مجاہدین، آج ہم مال کے لیے نہیں لڑتے، زمین کے لیے نہیں لڑتے، آج ہم اس گھر کی آزادی کے لیے لڑتے ہیں جہاں ہماری قبلہ تھی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہاں کی امامت کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھو، عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچے کو نقصان نہیں پہنچانا، غیر مسلح افراد کو چھوڑنا، یہ ہے اسلام کا جہاد۔ صلاح الدین کی حکمت کمال تھی۔ انہوں نے صلیبیوں کو پانی کے سوروت سے دور لے گئے۔ گرمی میں، بھاری زرہ میں، پیاس سے صلیبی فوج کمزور ہونے لگی۔ تیر چلتے رہے، تلواریں ٹکراتی رہیں، خون بہتا رہا، لیکن مسلم فوج کا جذبہ بلند تھا۔ ہر سپاہی کے دل میں ایک ہی خواب، مسجد الاقصی۔ سلطان، آپ پیچھے رہیں، آپ کو خطرہ ہے۔ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کیسا خطرہ؟ اور اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ صلیبی فوج شکست کھا گئی۔ ان کا لیڈر کنگ گائے آف لوزنن اور وہ ظالم رینولڈ دونوں قید ہو گئے۔ کنگ گائے، تم پیاسے ہو، میں نے تمہیں پانی دیا تھا، رینولڈ کو نہیں۔
तूने कितनी बार अहद तोड़ा, कितनी बार मुस्लिम काफिलों पर हमले किए, कितनी बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मैं अपने मजहब का सिपाही था और मैं अपने रब का बंदा हूँ। खामोश। बादशाहों का दस्तूर है कि वो कैदियों को कत्ल नहीं करते। तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन इस जालिम को सजा मिलनी जरूरी थी। सितंबर 1187, 88 साल बाद मुस्लिम फौज यरूशलेम के दरवाजों पर खड़ी थी। 12 दिन घेरा डाला, लेकिन सलाहुद्दीन का इरादा साफ था। वो खून खराबा नहीं चाहते थे, वो बदला नहीं, इंसाफ चाहते थे। सुल्तान, अगर आप हमें कोई रास्ता नहीं देंगे तो हम मस्जिद अल अक्सा को तबाह कर देंगे, हर मुस्लिम कैदी को कत्ल कर देंगे। तुम लोग जब आए थे तो तुमने मुसलमानों को कत्ल किया था, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं, अमान और अमान दे सकता हूँ फिदिये के बदले। कितना फिदिया? हर मर्द के लिए 10 दीनार, हर औरत के लिए 5 दीनार, हर बच्चे के लिए 1 दीनार। 2 अक्टूबर 1187, जुमा का दिन, वो अजीम दिन जब 88 साल बाद बैतुल मक़दस आजाद हुआ। देखो उस सुल्तान को, घोड़े से उतरकर पैदल चल रहा है। तकब्बुर नहीं, आजिज़ी है, घमंड नहीं, शुक्र है। या अल्लाह, तेरी रहमत ने ये दिन दिखाया। मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ है। पहला काम, मस्जिद अल अक्सा को साफ करना। खुद सुल्तान ने अपने हाथों से साफ किया। वो सलीब जो मिंबर पर लगा था उसे हटाया और पहली आजान दी गई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और अब देखिए इस्लाम का इंसाफ। जहां सलीबियों ने लाखों कत्ल किए थे, सलाहुद्दीन ने एक भी खून नहीं बहाया। बहुत से ईसाई जो फिदिया नहीं दे सके, उन्हें मुफ्त आजाद किया। भाई, आपने इतने कैदियों को मुफ्त क्यों छोड़ दिया? खजाना खाली हो गया। अल्लाह का खजाना कभी खाली नहीं होता भाई। रहम करने से दौलत कम नहीं होती, बरकत होती है। सुल्तान, मेरा शौहर और बेटा कहाँ है? वो कैद में है, उन्हें आजाद करो और उन्हें सफर के लिए राशन भी दो। सलाहुद्दीन की जिंदगी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, तकवा। अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालता है। सलाहुद्दीन हर फज्र की नमाज जमात से पढ़ते थे, हर फैसला अल्लाह की मर्जी से करते थे। दुनिया की दौलत उनके पास थी, लेकिन दिल में दुनिया नहीं थी। जब वो फौत हुए तो उनके खजाने में सिर्फ 47 दरहम थे। एक सुल्तान जो पूरी शाम और मिस्र का मालिक था। दूसरी सीख, रहम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर अल्लाह रहम करता है। तीसरी सीख, इत्तेहाद। मुस्लिम उम्मत जब मुत्तहिद होती है तो कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। चौथी सीख, हिकमत। तलवार से जंग जीत सकते हैं, लेकिन दिलों को हिकमत से जीता जाता है। देखिए, खुद यूरोप में आज भी सलाहुद्दीन को इज्जत से याद किया जाता है। आज भी जब हम मस्जिद अल अक्सा की तस्वीर देखते हैं तो सलाहुद्दीन याद आता है। जब जुल्म की तारीख में इंसाफ की किरण ढूंढते हैं तो सलाहुद्दीन याद आता है। आज उम्मत को फिर से सलाहुद्दीन चाहिए, जो सच्चा हो, जो रहम दिल हो, जो अल्लाह से डरता हो। अगर तुम सच्चे दिल से अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। फतह अल्लाह की तरफ से आती है, इंसान सिर्फ जरिया होते हैं। ये थी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान। ये थी बैतुल मक़दस की आजादी की कहानी। ये थी उस शख्स की मिसाल जिसने दुनिया को दिखा दिया कि असल ताकत तलवार में नहीं, ईमान में होती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तानुल मुजाहिदीन, फातिह बैतुल मक़दस, रहमहुल्लाह।